салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барнома ахбори озодӣ. Шалогул хоҷа ҳастам дар хидмати шумо аз студияи марказӣ. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯе ки имрӯз 20 июн атрофашон суҳбат хоҳем дошт. бар асари сӯхтор дар қаҳвахонаи дар маркази Душанбе 3 нафар дар ҳолати вазнин ба беморхона интиқол ёфтанд. ҳолатшон вазмин 2 нафари 35% бо сӯхтаи роҳи нафас дора, садма қатъӣ 1 нафар гашт 50% иншон бо сӯхтаи роҳи нафас. коршиносон дар ҷанги Украина нақши ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин ва ё дронҳоро бузург арзёбӣ мекунанд. агар дрон танки душманро ошкор кунаду тӯбхонаи мо танкро маҳв намояд, вазифа иҷро шудааст. ва рӯи хуҷанд ашт ки бо вуҷуди аҳамияти байналмилалӣ доштан таъмири кӯлиро надидааст аз ҷониби соҳибкорон босозӣ мешавад. пайвандони Маҳмад Султон Мавлоназаров, полковники пешини амният ва рӯзноманигори собиқ мегӯянд, баъди 3 рӯзи бурда шуданаш ӯро дар боздоштгоҳи раёсати корҳои дохилии Душанбе пайдо карданд. ба қавли хешовандон Мавлоназаров ба тундгароӣ айбдор дониста шудааст. идораи милисияи Душанбе ва додситонӣ дар робита ба ҷои нигаҳдорӣ ва айбнома изҳори назар накарданд. мақомоти интизомии Душанбе Маҳмад Султон Мавлоназаровро рӯзи 16 июн аз хонааш бурданд ва ба иддаои хешовандонаш ба ӯ ҳатто имкон надоданд ки пояфзолашро бипӯшад. Мавлоназаров ки 25 сол дар Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон фаъолият доштааст, дар солҳои 70 дар рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон кор кардааст. ӯ солҳои ахир дар саҳифааш дар фейсбук фаъолияти мақомоти Тоҷикистон аз ҷумла Кумитаи амнияти миллӣ ва раҳбарони онро танқид мекард. сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ ва додситонии шаҳри Душанбе ба таҳқиқи сабаби сарзадани сӯхтор дар яке аз қаҳвахонаҳои пойтахт пардохт. оташсӯзии субҳи имрӯз ба амал омад, ҳарчанд гуфта мешавад сӯхтор талафоти ҷонӣ дар пай надошт, вале чанд нафар маҷрӯҳ гардиданд. Сарвинози Рӯҳулло ва Нигораи Фазлиддин дар ҷои ҳодиса буданд ва гузориши онҳоро бо ҳам мебинем. бар асари таркиши зарфи гази моеъ дар қаҳвахонаи Лола воқеъ дар хиёбони рӯдакии шаҳри Душанбе рӯзи 20 июн 4 нафар захмӣ шуда, 3 нафари онҳо дар беморхона бистарӣ шуданд. осеби даҳо ҷавонони аз 20 то 35 сола ҳастанд ва пизишкон ҳолати онҳоро вазнин арзёбӣ мекунанд. дар соатҳои 10:20 3 нафар бемории сӯхта дар шӯъбаи мо муроҷиат карданд. айни ҳол ҳолатшон вазмин 2 нафари 35% бо сӯхтаи роҳи нафас дора, садма қатъӣ 1 нафар гашт 50% иншон бо сӯхтаи роҳи нафас садмаи дараҷаи вазмин бистарӣ шуданд. айни ҳол дар шӯъба дар зери назорати мутахассисони эҳёгар тавбат гирифтаистанд. ҳодиса соати 9:20 рух додааст. ба гуфтаи мақомот сабаби таркиш риоя накардани талаботи қоидаҳои бехатарӣ будааст. ҳолати вазмине ки аст баровардан дар кор ба муҳлати 3-4 рӯзе ки аст. ино бештар куҷошон роҳи нафас бисёртар сар, гардан, рӯй, қафас, сина, андомҳои боло, роҳҳои нафас сӯхтагие ки дар дуни памишини мондагианда ҷои маҳкамада. ҳоло ки корҳои поккорӣ дар ин қаҳвахонаи ки дар он таркиш рух додааст идома дорад, вале шоҳидони айнӣ ва ҳам соҳибони ин қаҳвахона нахостанд бо мо суҳбат кунанд. санҷиши сабабҳои сарзадани сӯхтор дар ин қаҳвахона аз сӯи сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ ва додситонии шаҳри Душанбе оғоз шудааст. дар Душанбе 4 сол боз истифода аз зарфи газ дар манзили сокинон мамнӯъ шудааст. аммо ҳанӯз маълум нест ки ин маҳдудият ба ошхонаву қаҳвахонаҳо ҳам рабт мегирад ё не. масъулони хадамоти оташнишонӣ мегӯянд барои пешгирӣ аз сӯхтор истифодаи зарфҳои газӣ мамнӯъ шудааст. Сарвинози Рӯҳулло, Нигораи Фазлиддин, Радиои Озодӣ, Душанбе. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. ҷанги Русия ва Украина собит намуд ки дар низоъҳои асри 21 силоҳҳои нав аҳамияти бузург касб мекунанд. ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин ки ҳамчунон бо номи паҳпод ва дақиқтар гӯем дрон маъруф аст, яке аз муҳимтарин василаи пешбурди низоъ мебошанд. дрон ҳам барои иктишоф ва ё разведка ва ҳам барои ҳамла ба душман истифода мешавад. гузоришеро ки дар ин бора бахши украинии Радиои Озодӣ таҳия кардааст, пешниҳоди шумо мекунем. дар ҷанги Украина ва ба вижа бархурдҳои минтақаи Донбас мубориза барои назорати ҳарими ҳавоӣ тавассути ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин аҳамияти хос касб кардааст.
наші. Оскільки це в першу чергу цивільний дрон, і треба розуміти, що в нього дуже можливості обмежені. این درون ملکی می باشد و فعالیتش محدود است. ما تلاش داریم در نبرد از تمام امکانات آن استفاده بریم. В бойових умовах. Ми залетіли фактично на відстані 4 кілометри. درون 4 کیلومتر از ما دور شده است. ما منظره را مشاهده نموده چند عکس برداشتیم. اکران ما خرد است و بیشتر از آن را از نزدیک دیده نمیتوانیم. Що відбувається, тому що він дуже маленький. نیروهای روسیه کوشش میکنند که با استفاده از تجهیزات مشوش کننده کار درون ها را برهم زنند. ما در اینجا از سیگنال ماهواره GPS استفاده نمیبریم، زیرا روسیه سیگنال تقلبی ارسال کرده درون ها را رهگم میزند. این بدتر از گم کردن سیگنال GPS است، زیرا درون به دست دشمن میافتد. Тоді він хоча б не втікає від мене при втраті сигналу. Ось. От зараз знову пропав. سربازان پس از نوارگیری با درون باید زود موقع خود را تغییر دهند تا از آتش دشمن نجات یابند. در جنگ‌های اوکراین هم نیروهای این کشور و هم نیروهای تجاوزگر روسیه از هواپیماهای بدون سرنشین برای راهنمایی آتش توپخانه و پرتاب خمپاره‌ها به طور گسترده کار می‌گیرند. اگر هواپیمای بدون سرنشین 2 و یا 3 هفته استفاده شود خیلی خوب است، زیرا در این مدت میتواند به اصطلاح میسی نظامیش را اجرا کند. درون عادی از 4 تا 5000 دلار قیمت دارد. نرخ درون دارای کامره شناخت گرمی 8000 دلار است. اگر درون تانک دشمن را آشکار کند و توپخانه ما تانک را محو نماید، وظیفه اجرا شده است. فکر کنید که نرخ تانک چند است و نرخ درون چند، یعنی میسیا همین گونه اجرا می شود. Дрон свою задачу зробив і він себе окупив. اوکراین عادتاً برای محو تانک و ماشین‌های زیرپوش روسیه از درون‌های ترکی بایراقتر استفاده می‌برد. روسیه باشد درون‌های جنگی اورلند و کوب را در اختیار دارد که در جنگ بر مقابل نیروهای اوکراینی استفاده می‌برد. اوکراین میگوید حمایت از درون‌ها را خوب برا مانده تا کنون کمش 500 درون روسیه را سرنگون کرده است. با ورود درون روسیه به حریم هوایی زیر نظر ما آن مورد آتش قرار میگیرد. ما عادتاً از سیستم موشکی زمین به هوا با نام آسا کار میگیریم. روسیه درون های اورلند ده را بسیار استفاده میبرد. ما همچنین با استفاده از تجهیزات الکترونیک چند درون این نوع را به زمین شناندیم. دروни اوکراینی октокоптер 18 метавонад ба сари сарбозони рус норинҷак партояд. мисли он бо амиқрафти ҷанг дар шарқи Украина ҳар ду тараф роҳҳои истифодаи бештари дронҳоро таҳқиқ мекунанд. شما برنامه اخباری رادیو زودی را تماشا دارید. دولت سوخت با سازی راه سر شده است که اون را از ولنگورترین راههای ماشینگردی شمال تاجیکستان می‌شمارند. این راه نویه اشت را با شهر خوجند پیوسته 100 کیلومتر طول دارد و زمان ساخته شدنش در دوران شوروی باری هم ترمیم عمومی را ندیده است. اکنون صاحبکاران می‌خواهند این کمبود 30 سال استقلال تاجیکستان را به قدر توانشان اصلاح کنند. از آغاز تعمیر راه همکار ما فرزان محمدی گزارش می‌دهد. نخستین فرسخ‌های راه ناهموار و نیمه ویرانه ناحیه اشت به سمت شهر خوجند منفرش می‌شوند و ترس و بیم رانندگان هم از صدمه‌ها کاهش می‌یابد. به گفته رانندگان ویرانی‌های راه به حد رسیده است که نه همه بارکش‌ها جرأتی به این منطقه آوردن مال و محصولات را دارند. پیش دیسک شکسته تمام زخم می‌کرد دیسک شکسته پس یعنی دیسک میشکسته یکتا یام میفروید گم دیسک میزند با 500-600 به میفروید سه ما 4 ماه ریمون کرمیستیم دیاره شهر برایم بود هم راه وایرون بود 9 بود از رکنی ارزگی تک شود نقش شود ماشینم بیشتر کنم 1 سال 2 سال به ریمون میکنیم لازم میشد.
ماه می صاحبکاران اشت در یک همایش تصمیم گرفتند که در تعمیر جزئی راه سهم گذارند. برای این نزدیک 3 میلیون سامانه در کار است و در نخستین قدم از 3.1 حصه آن جمع آوری شده است. مقامات محلی امیدوار است که مبلغ‌های باقی مانده نیز جمع آوری می شود و تا تعمیر کلی حرکت در این راه آسان‌تر می گردد. در مسیر راه همچنین 6 حاجتخانه برای مسافران ساخته خواهد شد. تشبث آن که راه خوجند اشت با اسفالت گرم تعمیر جاری می گردد از تعمیرهای قبلینه با آن فرق می کند که قبلا تعمیری با اسفالت خنک گذرانده می شد که مهلتی دور و دراز به مردم خدمت نمی کرد. اکثر راه‌های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده بوده، برای تعمیر هر ساله آن میلیون‌ها دلار مبلغ ضرور است. راه خوجند اشت نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تعمیر کلی را ندیده است. ولی اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفت که در 5 سال آینده این مشکل را حل خواهد کرد. راه خوجند اشت نه فقط این منطقه شمالی ترین تاجیکستان را با مرکز پیوند میکند، بلکه آن اهمیت بین المللی هم دارد. کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند در حال تعمیر شدن این راه روای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان هم زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند. تشبث اساسی صاحبکاران هم برای تعمیر جاری راه به همین مسئله مربوط دانسته می شود. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت. اکنون میرویم به جنوب توجیکستان. در فصل تابستون که معمولاً هواتفسان است، سازمان آمریکایی یوساید به یک گروه از کشاورزان خطلانی تجهیزات انتقال شیر تقدیم نمود. دستگاه زمانوی امکان می‌دهد که شیر مدتی طولانی ویران نشود. فعلا در ولایت خطلان 1 لیتر شیر از 3 تا 5 سومانی نرخ دارد و اکثریت چرواداران روزگار خود را از حساب فروش آن پیش میبرند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. این بشکه‌های مخصوص شیرکشانی وقتی که به ماشین پیوست می‌شوند، چرخه تاب خورده کیفیت شیر گم نمی‌شود. بخش دیگرش شیر را سرد نگاه داشته از ویرانشوی نگاه می‌دارد. خورشید نماینده شرکت شیری بختر صاحب یک بشکه مخصوص شد که شیر را بدون ویران شدن به کارگاهش می‌آورد. باش ماشینا قط می‌آوردیم تا آوردن اون ترش میشد. مقصد از این چیز خوبه که مقصد هم اخلاقی تل داره اخنی میکردگی. مقصد اینویه قمسانگیر شرطوز بیشکن میشکن میواردیم وقت توی میواردیم ترش میش تویستون نده مقصد زمستون خیلی قنه تویستون основной. این دستگاه ها با شرکت هایی که محصولات شیری تولید میکنند از سوی یک لایحه یوساید اوید بر رقابت پذیری اگرو بیزنس در تاجیکستان تقدیم شد. این بشکه‌هایی که می‌بینید برای آوردن شیر و سرد نگاه داشتن است. لایحه در نقشه گرفت که 7 تا بشکه را خریداری کرده و شریکانش دهد که آنها تولیدی محصولات شیری کار می‌کنند. کارگاه‌های محصولات شیری میگویند که آنها شیر را از دوردست‌ترین دهات از مردم خریداری می‌کردند. صدها لیتر شیر در گرمی هوای خطلان که تابستان گاهی بیش از 50 درجه می‌رسد زود ویران می‌شوند. با پیدا شدن بشکه‌های مخصوص نه تنها شیر را با کیفیت خوب نگاه می‌دارند، بلکه حجم خریداری آن از ساکنان دهات بیشتر می‌شود که درآمدی خوب به ساکنان بیکار و چرواداری دهات خواهد بود. و صبح امروز اولین گروه زائران توجیک برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی سفر کردند. فرودگاه بین‌المللی دوشنبه با نشر عکس‌های زائرین خبر داد که ساعت 6 صبح پرواز آنها به سمت شهر جده صورت گرفت. در مراسم گسیل گروه 155 نفری زائران سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان از آنها دعوت نموده است تا در کشور میزبان حج با رعایت حتمی تدبیرهای بهداشتی و چاره‌های پیشگیری کننده این بیماری سالمی خود را حفظ نمایند. رانندگان عزیز، با همین مطلب اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر که تا آخر ما را تماشا کردید. خبرگزاری‌های از این بیشتر چون نمیشه در وبسایت رادیو آزادی و هم آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تا برنامه‌های فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک.